high and looking to arrest the slide as well as they go along today, Darren. Yeah, especially Odisha FC. They've ended a bit of a downward spiral, I would say. You know, they started the season well, lost a lot of games, dropped a lot of points, but it's a good opportunity for them. You know, we keep talking about peaking at the right time, and that time is right now for Odisha FC. On the other hand, Mumbai City FC, top of the table, got a single point from a possible 6, so they want to win today's game, distance themselves from the rest of the pack. Yeah, Javi's team, as you just saw over there, Odisha FC, in desperate need of 3 points, and nothing less will do if they want to keep those top 4 hopes alive, Mace. Got no choice. They really do have to come out and win. Never mind that. What they've got to do first is keep a clean sheet. They've just been bashed 6-1. They cannot allow that to happen, particularly with January here, and the window is open. They will look to do some business. They'll have to bring a few people in. But victory here tonight makes everything really, really interesting. It means that Mumbai is still within touch. I think it's a 4-point gap then all the way down to 7th, where Odisha currently are at the moment, and it makes for an absolute intriguing league. But they've got to do it tonight. If they don't, then they may just fall away. You've cued us already, so let's have a quick look at the points table and see what's up for grabs for both these sides today. Odisha FC in firm focus because they find themselves in 7th. They were the dark horses going into the season. Where are they now? They're in 7th. If they win today, they still go level in terms of points with Jamshedpur, will possibly remain in 7th as well, unless they may win with an extraordinary margin. Mumbai City FC are just a point ahead of Hyderabad, who are breathing down their neck at the moment, Darren. That's why they'd love some breathing space, and Des Buckingham's side would look to create some daylight between themselves and the chasing pack. Yeah, Hyderabad FC are one of the most consistent sides in the league. It's a great opportunity for Mumbai to win tonight and, create a bit of a gap there. Fortunately for them, last night, Kerala Blasters draw points. You had Jamshedpur FC draw points as well. So there's a good opportunity for Mumbai to try and get more points, distance themselves. And Hyderabad FC play ATK Mohan Bagan next. So that's a big, big game for them. So it's a great opportunity for Mumbai City FC tonight. Des Buckingham did say that the coaching staff is only 8 games old. They're still getting adjusted to the Hero Indian Super League in India. They find themselves at the top of the table, but are they perturbed by the recent loss of form? Let's find out. They consolidate top spot, the Islanders. They want to keep climbing. I think we sit top of the table at a time where we go into the new year, so I'm very happy with where we are based upon the time that we've actually had together and the changes we've had. I spoke from the start of the season, we've had a lot of change here. We've had 11 new players come in, new coaching staff, and we're only 8 games old. So it's a learning for everybody in terms of how we want to play. And what I've been really pleased with is how we've gone about attacking. We've scored 20 goals in the league, which is more than anyone else. But what we do need to find is a balance to make sure that we still want to continue attacking and playing the football that we want to play. But we also need to make sure defensively we're set up better than we have been in previous games. And that's something we've really paid attention to over the last couple of days. We've had nearly a week's worth of training, which is a rarity in this league. So we're hoping that we can find that balance to really challenge and push for where we want to get to. If the league has shown anything this year, it's that any team is capable of beating anybody, regardless of the league position. But again, the focus is on us. We've spent a lot of time refining our playing style in possession, and we've set up defensively better, I'd like to think, for this game. So I'm expecting a very good game again. Looking to find that balance, says Des Buckingham. Mumbai City FC have problems. In the last 2 matches, they've faced 21 shots from inside the box, conceded half a dozen goals as well, Mace. Are they vulnerable at the back is the question. They are, because whilst those stats tell you something, they don't tell you the whole story. They don't tell you that Murtada Fall was missing in the last game. And out of those 21 shots, we saw 16 came in that game the last time out, so that didn't help. They were 2-0 down, and there was only 5 shots in that first game. Yeah. So when Murtada Fall plays, they do have that little bit more solidity. However, that didn't transpire when they came up against North East. That red card went off when they were trying to push to get back into the game, but it didn't work for them. But Murtada Fall is absolutely pivotal for them. They got to shore things up tighter than they did against North East 2 games ago, Darren. Yeah, they'll have to do that. You could see without Murtada Fall, the wing-backs were exposed on multiple occasions. Deshaun Brown took advantage of that. But Murtada Fall coming in, it's a no-brainer for me. He is going to improve that defense at the back. He's a kind of a leader there. His presence at the back, if you look at the numbers, they concede a lot less goals, a lot less shots on target when he's on the pitch. And not just that, he's a presence in the opposition box when it comes to the set pieces. So he's going to be a vital player for Mumbai City FC tonight. I've got some great news for the West Coast Brigade and the Islanders fans. Murtada Fall is back. Who are the 10 men around him, sir? Well, you're the second man that said that, because Darren just told everybody. Yeah, okay, there's been a couple of changes. Now as in goal, he remains in goal. Fall is back. Whee! That's got
That's the one that pleases everybody and is going to make everybody happy. You've got the two geniuses then just sitting in the middle of the park there with Jahu and Apuya. Rainier comes back into the starting lineup as well and is pushed on a little bit further on that right-hand side. And in the left-back position, we see Vignesh. He gets the start today. Jayesh will be sitting there as the 12th man, hoping that his side can get things done. But the likes of Angulo and particularly Fall are vital today, aren't they? Yeah, Fall's going to be massive because they have been conceding goals. 6 in the last 2. That's a lot for them. And he coming in, we know the threat that Odisha FC as well have on the counter attacks. They look like a very solid side. So Fall coming in is going to be big for them. They got Vignesh as well, another player, young left back. I think he's a better option to Mandar Desai because he's a proper left back. So he knows how to defend. He's not the best going up front, but he'll give you that solidity at the back. And there's Angulo, probably the best finisher in the Hero ISL. He's clinical every single time he's in front of goal, and he's been banging in the goals as well. Yeah, he's going to be vitally important tonight. All three players there that have come in, we're looking at Angulo there, who hasn't come in. He's obviously in that starting lineup, but the likes of Vignesh, who scored that stunner here last year, he knows this ground really, really well. So it'd be interesting to see him bombing up and down that flank. It's vitally important that they get it sorted. Now, Des Buckingham said something that was really, really interesting. We've had 7 days on the training pitch, which is a luxury when it comes to the Hero ISL. They'll have been working defensively and they'll have been working absolutely rigidly to get that back line sorted out. He will want a clean sheet today. Well, speaking of somebody who's vitally important, somebody who's a vital cog in the Mumbai defence is looking to right the wrongs of the last 2 games, and he gave us his 2 precious minutes ahead of today's big game. Joining us pitch side now is Rahul Bheke. Rahul, thanks for joining us. Your team, Mumbai City FC, have conceded 6 goals in the last 2 games. Is that a cause for concern? Yeah, obviously it's not a good sign that we are conceding goals, but at the same time we have also scored goals. So that's a positive thing for us, and we'll look forward into this game that we are not conceding much goals. Well, just 1 point separates your team from the chasing pack at the top of the table. How crucial is it right now to get back to winning ways? There are teams who are behind us with not much difference in the points, but at present we are not focusing much on the league table. We are focusing on today's game. So the game and the league table is only important after the 20 games. So at present we are focusing on today's game. Well, speaking of today's game, your opponents, Odisha FC, have conceded the most number of goals so far this season. Any specific areas you're looking to exploit against them tonight? I think they are a good team. They got a good players, foreigners, Indian players, but they are not getting the results. So we won't take them lightly. We will play our style of game, and we'll look forward to win today's game. It's a New Year's first game in this year, so we need a win. So that's what we are looking for. Well, Happy New Year to you and best of luck tonight. Thank you. Happy New Year too. Could have been a happy new year for Rahul Bheke if he'd scored the winner against Northeast United FC. He had a golden opportunity. But speaking of the last 4 games for Odisha FC, they've got problems aplenty. First 4 matches, look at the points, look at the goals, look at the conversion rate. All of that is now dropped. How does Kiko arrest this slide, Darren's question? Yeah, some of the numbers there, conversion rate, we talk about that. They've not converted those goals, those chances, I would say. They're getting a lot of opportunities up front and they've not been able to score those goals. But the main problem for them has been the defending bit. I think they've been at 6s and 7s, at most occasions. They're getting beaten in 1v1 situations as well. There's a lot of chopping and changing with that back four. They don't stick with the back four. Hector Rodas as well has been one of the key defenders who's been injured in and out of the team. So that's been a big problem for Odisha FC this season. And there's more changes today, and that's the problem. There's no consistency. I'm telling you, his job's on the line. He's under pressure because they lost 6-1 last time out, and I'm pretty sure that if they were to receive another heavy defeat like that in this game or in the next game as well, there will be fingers pointed, there will be questions asked. January's here, he can go shopping, he can bring in a couple of reinforcements, as it were, to help strengthen that back line. But Darren's absolutely spot on. The defending, and it's not just the defence, it's the midfield. Their midfield is not strong enough. When Krasnick is in there, they just crumble. When it's an all-Indian midfield, they crumble. They don't have somebody who's physical and strong enough to put their foot in and say, hold on, we're in a game of football here. Let's give people a game. And that's been their biggest problem. Can they address that today? We'll have to wait and see. That's the thing, right? Kiko Ramirez is sitting somewhere back there because he's suspended. He won't be at the
നമ്മൾ മുംബൈ സിറ്റി FC പറ്റിയും ഇഗോർ അങ്കുലയെ പറ്റിയും അവരുടെ മറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ഒഡീഷ FC വരാം. ഷൈജുവേട്ട, ഒഡീഷ FC ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയ ഒരു ടീമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഷോട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സിൽ നിന്ന് 5 ഷോട്ട്സ് നേടിയ ഒരു ടീം കൂടിയാണ്. ഒഡീഷ FCയുടെ പ്രകടനത്തെ പറ്റി. ഒഡീഷ FC സീസണിൽ ആദ്യത്തെ 2 മാച്ച് അവർ ജയിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വല്ലാത്ത തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ വലിയ കൺസേൺസ് ഉള്ള ടീമാണ്. കാരണം അവർ ഗോളുകൾ വാങ്ങി കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല. കാര്യശ്ശേരി ഔട്ട്സൈഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് 5 ഗോളൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അവരുടെ മാച്ചസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ഡിഫീറ്റ്സ് ഒരുപാട്. ഇപ്പം ജംഷഡ്പൂരിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 4 ഗോള് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ പരാജയപ്പെട്ട മത്സരങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഒഡീഷയുടെ കഴിഞ്ഞ മത്സരം നോക്കൂ ദീപ, 6-1 ഹൈദരാബാദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 6 ഗോള് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. സോ മോറലി അവർ ശരിക്കും ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഒരു മോറലി അവർ തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും. അവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചു വരിക ദുഷ്കരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈനെ പോലത്തെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സിനെതിരെ കളിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെയർ മൊറൽ ഡൗൺ. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഷൈജുവേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം. ഹൈദരാബാദ് FCക്കെതിരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ മത്സരം 6-1 എന്നൊരു വളരെ ഭീമമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി, ഒരു തോൽവി നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ജോപോളേട്ട അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്? അല്ലെ, ആ മത്സരത്തിൽ ഒരുപാട് മാർക്കിംഗ് തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിന്റെ സ്പീഡിനെ ഇവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ കൃത്യതയാർന്ന പാസുകൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഡീഷ FCയെ പിന്നിലാക്കി കളഞ്ഞു. സീ ദ പൊസിഷനിങ്, അതായത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു റോങ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് ഗോളുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് വലിയൊരു അടി തന്നെയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ. ഇവിടെ ഹൈദരാബാദിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇത്രയധികം തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ ആ തിരിച്ചടികൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ ആ ഒരു നിരയിലുണ്ടായിരുന്നു, ഹാവി ഹെർനാൻഡസ്. ഇന്നലെയും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒളിമ്പിക് ഗോൾ ഓർത്തു. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴും ടോപ്പ് സ്കോറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്പാനിയാർഡിന്റെ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം ഒരുപക്ഷെ നിൽക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലെയർ ആ ഒരു നിരയിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഷൈജുവേട്ട ഉള്ളത്? അല്ല, ഇതിനകത്ത് ദീപ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത് ഹാവി ഓൾറെഡി അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഹാവിനെ സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഹാവിയാണ് ടീമിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഹാവിക്ക് ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ലൈസൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടീം. കാരണം ഹാവി ഗോൾ അടിച്ചാലേ ടീം ജയിക്കൂ. അരിഡായി കളിക്കുന്നു. അരിഡായി 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സീസണിൽ. സോ 4 ഗോൾ അടിച്ച ഹാവിയും ദീപ ചോദിച്ചതുപോലെ അരിഡായി വിൽ ബി എ ഗുഡ് പാർട്ട്ണർ ഫോർ ഹാവി. രണ്ടുപേരും കൂടെ 7 ഗോൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഒഡീഷയുടെ ഏക ചാൻസ്. ഈ മത്സരം ജയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, വേണമെങ്കിലുള്ള ഏക സാധ്യത. ഇഫ് ഹാവി ആൻഡ് അരിഡായി ക്യാൻ കമ്പൈൻ വെരി വെൽ, അവർ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ യെസ് ദേ ക്യാൻ സ്കോർ ഗോൾസ്. ദേ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ മുംബൈ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാവി പ്ലസ് അരിഡായി, ദീപ ചോദിച്ചതുപോലെ അരിഡായി വിൽ ബി ഹിസ് ഗുഡ് പാർട്ട്ണർ. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി, ഹാവി പ്ലസ് അരിഡ എന്നൊരു ഡെഡ്ലി കോംബോയിലാണ് ഒഡീഷ FCയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ. എന്തായാലും ഒഡീഷ FCയെ പക്ഷേ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ എങ്ങനെ മുംബൈ സിറ്റി FC നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്ലെയറിൽ നിന്നറിയാം. ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻഡർ രാഹുൽ ബേക്കി ഈ മത്സരത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാം. I think they are a good team. They got a good players, foreigners, Indian players, but they are not getting the results. So we won't take them lightly. We will play our style of game and we will look forward to. രാഹുൽ ബേക്കെ എന്തായാലും എതിരാളികളെ ഒട്ടും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. വളരെ കട്ടിയാർന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മത്സരത്തെ പറ്റി എന്താണ് എക്സ്പേർട്സിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അറിയാം. ജോപോളേട്ട, എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ്? 2-0 മുംബൈ സിറ്റി. ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആ ഒരു സ്ഥാനം നിലനിർത്തും എന്നുള്ളതാണ് ജോപോളേട്ടന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഷൈജുവേട്ട, എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രഡിക്ഷൻ? തീർച്ചയായും നമ്മളിപ്പോൾ ഒഡീഷയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നേറ്റ വലിയ തോൽവി ഒഡീഷയുടെ ചുമലിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഭാണ്ഡമായി, വല്ലാത്തൊരു ഭാരമായി കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുംബൈയെ തോൽപ്പിക്കുക ഒഡീഷയ്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുംബൈക്ക് തന്നെയാണ് വിജയിക്കാൻ സാധ്യത. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 2 ഗോളിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കംസെ കം 2 ഗോളിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മുംബൈ ജയിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം, ദീപയ്ക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. ഡ്രീം സിറ്റി മുംബൈ, ഡ്രീം ടീം മുംബൈ, 2 ഗോൾ മാർജിൻ വിൻ. ഗോളുകൾ കൂടുതൽ വഴങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഒഡീഷ FC എന്നുള്ള ഒരു ദുഷ്പേർ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ സീസണിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ പ്രഡിക്ഷനും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാര്യം മുംബൈ സിറ്റി FCയുടെ ഏറ്റവും ശക്തിയാർന്ന പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും കുറവ് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കാം. 4-4-2
ഫോർമേഷനിലാണ് ഒഡീഷ FC എത്തുന്നത്. ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് കമൽജിത്ത്, ഹെൻറി, റോഡാസ്, വിക്ടർ മോംഗിൽ ക്യാപ്റ്റൻ, സാഹിൽ, ജെറി, തോയ്ബ സിംഗ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും തന്നെ മത്സരത്തിനായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈ സിറ്റി FC ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ്, ഡിഫെൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻസ് 4-2-3-1 എന്ന ഫോർമേഷനിലാണ് എത്തുന്നത്. നവാസ്, അമയ്, ക്യാപ്റ്റൻ മുർത്തദ ഫാൾ, ഭേക്കെ, വിഘ്നേഷ്, അപ്പൂയ, ജാഹു, റൈനിയർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും തന്നെ മത്സരത്തിനായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുംബൈ സിറ്റി FC വേഴ്സസ് ഒഡീഷ FC മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് കമന്ററിയിലേക്ക് കടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഫുട്ബോൾ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാരോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. അവരാണ് നമ്മളെ നാമാക്കിയത്. ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ബലഹീനത മാത്രമല്ല, എന്റെ ശക്തിയും കൂടിയാണ്. ആര്യ സീസൺ 2 ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ. മുറുകെ പിടിച്ചോ. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ? വേണ്ട, നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഹിമ്മത് സിംഗിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വിളിപ്പിച്ചത്. ഹിമ്മത് സിംഗ് ആയത് എങ്ങനെയാണ്? വളരെയേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. R&W has been compromised. Commodore Chintamani Sharma got honey trap. God bless. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി മനിന്ദർ സിംഗിനെ കാണാനില്ല. അയാളുടെ കൈവശമുള്ളത് നാഷണൽ ത്രെറ്റാണ്. ഐ നീഡ് ദി ഡേറ്റ ആൻഡ് ഐ നീഡ് ദി മാൻ. ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സ്പെഷ്യൽസ് പ്രസൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്സ് 1.5 മലയാളത്തിൽ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ. അവഞ്ചേഴ്സിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭീഷണിയിൽ കേറ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെന്നാണ്. ഇതെന്റെ പാർട്ട്ണറാ. ഇതല്പം കൂടിപ്പോയി. നിനക്ക് സൂപ്പർ ഹീറോ ആവണം. ജീവിതം അപകടത്തിലാവും. കൂടാതെ ഭംഗിയുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസും ട്രിക്കാരോസും ഉണ്ട്. പലരും എന്നെ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നീ അവരിൽ ഒരാളാണോ? ആര്യ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇല്ലാതാക്കാനാ അവൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആര്യ തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ആര്യ. സിംഹം വീണ്ടും ഗർജിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ബലഹീനത മാത്രമല്ല, എന്റെ ശക്തിയും കൂടിയാണ്. ആര്യ സീസൺ 2 ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാരോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. അവരാണ് നമ്മളെ നാമാക്കിയത്. ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ബലഹീനത മാത്രമല്ല, എന്റെ ശക്തിയും കൂടിയാണ്. ആര്യ സീസൺ 2 ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ. മുറുകെ പിടിച്ചോ. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ? വേണ്ട, നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഹിമ്മത് സിംഗിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വിളിപ്പിച്ചത്. ഹിമ്മത് സിംഗ് ആയത് എങ്ങനെയാണ്? വളരെയേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വാസ്കോയിലെ തിലക് മൈതാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ 48ാമത് മത്സരം ഒഡീഷ FC നേരിടുന്നു മുംബൈ സിറ്റി FCയെ. ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസിൽ തത്സമയം ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ 2021-22 സീസണിലെ മാച്ച് നമ്പർ 48 ഒഡീഷ വേഴ്സസ് മുംബൈ. ഒഡീഷ 4-4-2 ഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് 4 മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിക്ടർ മൊങ്കിൽ, ഹെൻറി ആന്റണി എന്നിവർ ഡിഫൻസിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ജെറിയും അരിഡായിയും മുന്നേറ്റത്തിൽ 11ലേക്ക് വരുന്നു. ആ സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ തോയ്ബയും ഐസക്കും മാത്രമായി പോയതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം
എങ്ങനെയാവും ഒഡീഷ മറികടക്കുക? മുന്നേറ്റത്തിൽ അവർക്ക് ഹാവിയെയും അരിഡായിയെയും ഒപ്പം കിട്ടുന്നു, അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. അങ്കൺ ആണ് ഇന്നത്തെ 12th മാൻ ഒഡീഷ FC-യുടെ ഇന്നത്തെ മാച്ചിലെ 12ാമൻ. അവരുടെ ആരാധകനായ അങ്കണാണ്. ഹാവി ഹെർണാണ്ടസ് ഈ സീസണിൽ ഓൾറെഡി 4 ഗോളുകളും 2 അസിസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹം ജഗർനോട്ട്സിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 6 goal contributions from the Spaniard Javier Hernandez. മറുഭാഗത്ത് മുംബൈ സിറ്റി FC ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഡിഫെൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻസ്, ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ്. 4-2-3-1 തനത് ഫോർമേഷനിൽ, ഡിഫൻസീവ് ഫോർമേഷനിൽ 3 മാറ്റങ്ങൾ. മന്ദർ റാവു, മേത്താബ്, കാറ്ററ്റാവ് എന്നിവർക്ക് പകരം മൊർത്താദ ഫോൾ കംസ് ബാക്ക് സെന്റർ ബാക്ക് സ്ഥാനത്ത്. അതുപോലെ വിഘ്നേഷ് വരുന്നു, റെയ്നിയർ ഫെർണാണ്ടസും തിരിച്ചെത്തുന്നു. ആംഗുലോയാണ് ആക്രമണം നയിക്കുന്നത്. ബിപിൻ, ഗബ്രിയേൽ, റെയ്നിയർ ആൻഡ് ജാഹു അപ്പുയ ഈ 2 സ്ട്രോങ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാരെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഗോൾ കീപ്പർ ഇന്ത്യൻ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് നവാസ്. ജയേഷ് ആണ് മുംബൈ സിറ്റി FC-യുടെ 12ാമൻ. ഈ മത്സരത്തിൽ അവരുടെ ആരാധകനായ ജയേഷിന്റെ ജേഴ്സിയാണ് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡഗൌട്ടിൽ. ബിപിൻ സിംഗ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഹാട്രിക് നേടിയ താരമാണ് ഒഡീഷ FC-ക്കെതിരെ മുംബൈക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ. ഹൗ ക്യാൻ വി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഹാട്രിക് ഓഫ് ബിപിൻ സിംഗ് ലാസ്റ്റ് സീസൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒഡീഷ? ഇരു ടീമുകളുടെ സൈഡ് ബെഞ്ച് കാണാം. അർഷ്ദീപ്, ഷൈലുങ്, പോൾ, ജോണത്താസ്, ഡാനിയൽ, നിഖിൽ, ലാൽവത്താര, ലെറിഡോൺ കാസ്റ്റിംഗ് എന്നിവർ ഒഡീഷയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ മന്ദാർ, ആസിഫ്, വൈ, കട്ടട്ടാവ്, തൊണ്ടോബ, റാക്കിബ്, ഗുർക്കീരത്ത്, ഇൻമൻ, മേത്താബ് ആൻഡ് പൂർഭ ലച്ചൻപ റിസർവ് ഗോൾ കീപ്പർ എന്നിവർ മുംബൈ സിറ്റി FC-യുടെയും സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ നമുക്ക് കാണാം. സോ മുംബൈ നേരിടുന്നു ഒഡീഷയുടെ മുഖ്യ കോച്ച് കിക്കോ റാമിറസ് ഇന്ന് സസ്പെൻഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് യുവാക്കിം സാൻചസ് ആണ് ഇന്ന് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡഗൌട്ടിൽ. സോ ടെക്നിക്കലി ഒഡീഷയുടെ ഹോം മാച്ചാണ്. സോ ഒഡീഷയുടെ പേർപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ജേഴ്സിയിലാണ് ഒഡീഷ വരുന്നത്, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ജേഴ്സിയിൽ മുംബൈയും. സോ ഒഡീഷ വേഴ്സസ് മുംബൈ, ദ ജഗർനോട്ട്സ് വേഴ്സസ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസിൽ തത്സമയ കളി വിവരണത്തിനായി ഞാൻ ഷൈജു ദാമോദരൻ, എന്നോടൊപ്പം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജോപോൾ അഞ്ചേരി. താങ്ക് യു ഷൈജു. ഇരു ടീമുകളും 4 തവണ മത്സരിച്ചു, അതിൽ 2 തവണ വീതം വിജയങ്ങൾ നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 മത്സരത്തിലും മുംബൈ സിറ്റി FC-യാണ് വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം 2 ടീമുകളുടെയും അവസാന 2 മത്സരങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സമനിലയായിട്ടാണ് മുംബൈ സിറ്റി വരുന്നതെങ്കിൽ വലിയൊരു തോൽവിയായിട്ടാണ് ഒന്ന് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഒഡീഷ FC. ഇനി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനത്തിന് കാതോർക്കാം. Now time for Indian national anthem. कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता. जय है जय है जय है जय 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 हे. വാസ്കോയിലെ തിലക് മൈതാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ 48ാമത് മത്സരത്തിന് അരങ്ങുണരുന്നു. ഒഡീഷ FC നേരിടുന്നു മുംബൈ സിറ്റി FC. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 7ാം സ്ഥാനത്താണ് ഒഡീഷ. ഈ സീസണിൽ ആദ്യത്തെ 2 മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർക്ക് കാലിടറി പോവുകയായിരുന്നു. 8 മത്സരങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അവർ 10 പോയിന്റുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 7ാം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം നിലവിലുള്ള ഹീറോ ISL ജേതാക്കളായ മുംബൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ അവരുടെ ആധിപത്യം തുടരുകയാണ്. 1ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അവർ തുടരുന്നു. 8 മത്സരങ്ങളിൽ 5 വിജയമുണ്ട് മുംബൈക്ക്. 2 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡെസ് ബെക്കിംഗമിന്റെ ടീം തോറ്റത്. 16 പോയിന്റുകളുമായി മുംബൈ സിറ്റി FC പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇപ്പോഴും 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക.
വരികയാണ്. സോ ഒഡീഷ വേഴ്സസ് മുംബൈ. സോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ 2 മാച്ച് ജയിച്ച ഒഡീഷ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരായ കളി 2-1 തോറ്റതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ഒരു സ്ലംപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം. ഇന്ന് ഒഡീഷയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചാണ്, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ജോക്കിം സാnchez. സോ മുർത്താദ ഫോൾ മടങ്ങി വരുന്നു സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നും. ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ ആംബാൻഡ് ഫോർ മുംബൈ സിറ്റി FC. മറുഭാഗത്ത് വിക്ടർ മൊങ്കിൽ നയിക്കുന്ന ഒഡീഷയെ. റെഫറി ഫോർ ദ ഡേ വെങ്കടേഷ് ആർ. കാത്തിരിക്കാം ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ കിക്ക് ഓഫ് വിത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസ്. The long hours, the late nights, smashing all records, breaking every boundary, go beyond limits. Fueled by Herbalife Nutrition. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാരോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. അവരാണ് നമ്മളെ നാമാക്കിയത്. ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ആര്യ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കാനാ അവൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആര്യ തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ആര്യ. സിംഹം വീണ്ടും ഗർജിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ബലഹീനത മാത്രമല്ല, എന്റെ ശക്തിയും കൂടിയാണ്. ആര്യ സീസൺ 2 ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ. Many years ago, our house came to life with magic. Every member of our family was given their own gift. Why am I the only one that didn't get a gift? You're just as special as anyone. You just healed my hand with an arepa con queso. I'm losing my gift! Annabelle, the fate of the family, it's gonna come down to you. I will save the magic. മുറുകെ പിടിച്ചോ. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ? വേണ്ട, നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഡോണായിന്ന് കേട്ടു. പറയുന്നവര് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയും. ഐ എം ജസ്റ്റ് എ വർക്കിംഗ് മദർ. ആര്യ സീസൺ 2 ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാരോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. അവരാണ് നമ്മളെ നാമാക്കിയത്. ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ആര്യ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കാനാ അവൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആര്യ തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ആര്യ. സിംഹം വീണ്ടും ഗർജിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ബലഹീനത മാത്രമല്ല, എന്റെ ശക്തിയും കൂടിയാണ്. ആര്യ സീസൺ 2 ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ. Many years ago, our house came to life with magic. Every member of our family was given their own gift. Why am I the only one that didn't get a gift? You're just as special as... സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വാസ്കോയിലെ തിലക് മൈതാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക്. ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് മാച്ച് നമ്പർ 48. ഒഡീഷ FC നേരിടുന്നു മുംബൈ സിറ്റി FC. The defending champions up against ഒഡീഷ FC. കീ പ്ലെയർ മുംബൈയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരം ഇഗോർ അങ്കുളോ. 7 ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ. 1 ഗോളിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടികയിൽ ഒഗ്ബച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ. Kick-off whistle in Vasco. ഒഡീഷ FC മുംബൈ സിറ്റി FC മത്സരത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു. പർപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ജേഴ്സിയിലും അതേ നിറത്തിലുള്ള ഷോർട്സിലും നിങ്ങളുടെ TV മോണിറ്ററിന്റെ ഇടത്തുനിന്നും വലത്തേക്ക് പന്ത് തട്ടുന്നു ഒഡീഷ FC പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 7ാം സ്ഥാനത്ത്. നിങ്ങളുടെ TV മോണിറ്ററിന്റെ വലത്തു നിന്നും ഇടത്തേക്ക് ആകാശനീല നിറത്തിലുള്ള ജേഴ്സിയിലും വെളുത്ത ഷോർട്സിലും പന്ത് തട്ടുന്നു മുംബൈ സിറ്റി FC പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 1ാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നു നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യന്മാർ. സോ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ISL സീസണിൽ 2 മത്സരങ്ങളും മുംബൈ ആണ് വിജയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഒഡീഷയെ തകർത്തു വിടുകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലെ മത്സരത്തിൽ 6-1 കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒഡീഷയ്ക്ക് മേൽ മുംബൈയുടെ വിജയം. സോ അതുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം
സ്വാഗതം ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക്. ടു വാസ്കോ കമന്ററി ബോക്സിൽ ഞാൻ ഷൈജു ദാമോദരൻ, എന്നോടൊപ്പം ജോ പോൾ അഞ്ചേരി. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് ഷൈജു. കഴിഞ്ഞ 4 മത്സരങ്ങളിലും ഒരു വിജയം നേടാൻ സാധിക്കാത്ത ടീമാണ് ഒഡീഷ FC. പക്ഷേ അവസാന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റി FC ആകട്ടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റുമായി 3-3 സമനിലയായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 4-4-2 ഫോർമേഷനിൽ നല്ല ബോൾ പന്തടക്കം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ. രാഹുൽ ഭേക്കയുടെ നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ, നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ, അവിടെ പന്ത് റാഞ്ചി എടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റെഫറി വെങ്കടേഷിന്റെ വിസിൽ അവിടെ ഫൗളിന് വേണ്ടി മുഴങ്ങുന്നു. ഇവിടെ ബോൾ എടുത്ത് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പന്തിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നന്ദകുമാർ. ചെറിയൊരു കാലിൽ തട്ടിയുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ഫൗൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് റഫറി. ഒഡീഷ FC-യുടെ ലൈനപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം നമുക്ക്. ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ കമൽജീത്ത്, ക്രോസ് വരുന്നു, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ വിക്ടർ മോങ്കിൽ അത് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ഒഡീഷയുടെ പ്ലേയിങ് ലൈനപ്പിൽ കമൽജീത്ത് ആണ് പോസ്റ്റിൽ, ഹെൻറി ഹെക്ടർ, വിക്ടർ ആൻഡ് സാഹിൽ ഡിഫൻസ്, ജെറി തോയ്ബ, ഐസക്, നന്ദ മിഡ്ഫീൽഡിൽ, അരിഡായ് കബ്രേറയും ഹാവി ഹെർണാണ്ടസുമാണ് 2 സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. ഹാവിയും അരിഡായും മുന്നേറ്റത്തിൽ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം ഒഡീഷയുടെ. പന്തുമായി ജെറി, അതിവേഗം ജെറി മൗമിങ് തങ്ക, ബോക്സിനുള്ളിൽ അവിടെ അരിഡായ് കബ്രേറ ആയിരുന്നു സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അരിഡായ്ക്ക് നൽകാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ അരിഡായുടെ മികച്ചൊരു സ്കില്ലായ ശേഷം പാസ് കൊടുക്കുന്നു ജെറിക്ക്. വീണ്ടും അവിടെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാത്ത മുർത്താദ ഫാൾ വന്നിരിക്കുന്നു മുംബൈ സിറ്റി FC-യുടെ ബാക്ക് ലൈനിൽ. വളരെ മികച്ചൊരു ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു മുർത്താദ ഫാളിന്റെ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ റെഡ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന മുർത്താദ ഫൗൾ ഒരു മാച്ചിന്റെ ആ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മിസ്സാണ് അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുർത്താദ ഫൗളിൽ നിന്നും അരിഡായ് കബ്രേറ, അരിഡായ് കബ്രേറ dancing down and it's Odisha strikes early. അരിഡായ് കബ്രേറ ഒരു നർത്തകനെ പോലെ ഡാൻസിംഗ് സ്റ്റെപ്പുമായി മുംബൈയുടെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ 1, 2, 3, 4 so many dancing steps from അരിഡായ് കബ്രേറ. ഒഡീഷ 1 മുംബൈ 0. മുംബൈ സിറ്റിയുടെ ഒരു മിസ്സിൽ നിന്ന് പന്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു ഹാവി ഹെർണാണ്ടസ്. അതിനുശേഷം അരിഡായ്ക്ക് നൽകുന്നു. 2 തവണയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് മുർത്താദ ഫൗളിന്റെ മിസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 2 തവണയാണ് ബീറ്റ്നാക്കിയത് മുർത്താദ ഫൗളിന്. അതിനുശേഷമുള്ള പുഷ് വളരെ ഈസിയായി ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ഇത് തട്ടിയെങ്കിലും അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ വളരെ മികച്ച സ്കിൽഫുള്ളാണ് കാണുന്നത്. ഗോൾ കീപ്പർ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്നു, അത് ഗോളാക്കി മാറ്റുന്നു ജെറി. Absolutely. ഗോൾ കീപ്പർ നവാസിന്റെ ഒരു മിസ്സും കൂടെ ഉണ്ടോ. നവാസിന്റെ ചാടി വീഴുന്ന നവാസിന്റെ കൈകൾക്കുള്ളിൽ കൂടെയാണ് ആ ഷോട്ട് ഗോൾ പോസ്റ്റിലിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഗോൾ കീപ്പറുടെ മിസ് കൂടിയുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് അഹമ്മദ് ജാഹുവിനെയും മുർത്താദ ഫാളിനെയും പലതവണ അരിഡായ് കബ്രേറ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കബ്രേറയുടെ ആ റൈറ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഷോട്ട് പവർഫുൾ ഷോട്ട് അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഓൺ ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഒരു കർവിംഗ് ഷോട്ടായിരുന്നു. അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഗോൾ കീപ്പർ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ മുംബൈയുടെ നല്ലൊരു മറുപടി ആക്രമണം. ലോങ് റേഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ബ്രസീലിയൻ കാഷിയോ ഗബ്രിയൽ. ഇവിടെ കാഷിയോന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം, ഹാഫ് വേ ലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവസരം, വീണ്ടും പന്തെടുത്ത് മുന്നേറുന്നു. അതിനുശേഷം ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നൊരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ഔട്ട് സ്വിംഗ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സോ early concerns for Des Buckingham. സാധാരണ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മുംബൈ സിറ്റി FC ആണ് ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റിൽ ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ടീം മുംബൈ സിറ്റി FC ആണ്. 11 ഗോളുകൾ, ഏർലി ഗോൾസ് 11 എണ്ണം ആദ്യ 15 മിനിറ്റുകളിൽ. അതേപോലെ മുംബൈ അടിച്ചിരിക്കുന്ന 20 ഗോളിൽ 12 ഗോളും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോളുകളാണ്. സോ മുംബൈനെയാണ് ഈ മത്സരത്തിന് മുൻപ് എല്ലാ പണ്ഡിറ്റ്സും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ടീം എന്നുള്ള വിശേഷം നൽകിയത്. ഇവിടെ വീണ്ടും നല്ലൊരു അവസരമാണ്. നന്ദകുമാർ എടുക്കുന്നു ആ പന്ത്. ഒഡീഷയുടെ ആക്രമണം, അരിഡായ് ആ പന്ത് അരിഡായ് ഹാവിക്ക് ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അത് അരിഡായ്ക്ക് അടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, അരിഡായ് തന്നെ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. വീണ്ടും അവിടെ ലെഫ്റ്റ്, അതായത് ഫ്ലാങ്കുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു കട്ട് പാസിനെയാണ് ശ്രമിച്ചത് നന്ദകുമാർ, പക്ഷേ അത് വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ കിക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഒഡീഷ FC.
ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളിലേക്ക്, ഒരു ഋതത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുംബൈ സിറ്റി മിഡ്ഫീൽഡിന്. ഏതായാലും ഒരു മാച്ചിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന മൊർത്താദ ഫോളിന് വല്ലാത്ത ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആകുന്നു ആദ്യത്തെ ഈ 5 മിനിറ്റുകൾ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മിസ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊർത്താദ ഫോളിനെ 2 വട്ടം വലിച്ചിട്ടാണ് അരിഡായി ആ ഷോട്ട് ഉതിർക്കുന്നത് പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഗോൾ കീപ്പറുടെ മിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി. സോ മൊർത്താദ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഈ താരം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാം വാട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫൻഡർ ഹീ ഈസ്. ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ഡിഫൻഡറാണ്. മൊർത്താദ ഫോളിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. അത് അരിഡായി ഒന്നല്ല പലവട്ടം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തന്നെയാണ് മൊർത്താദയ്ക്ക് ഈ തിരിച്ചുവരവ് മത്സരത്തിൽ. ഷൈജു, അവിടെ നമ്മൾ ആ ആക്ഷനിൽ തന്നെ 2 തവണ, അതായത് ഒരു റോങ് ഫുട്ടിലേക്ക്, അതായത് ബോൾ പോലും നോക്കാതെയുള്ള ഒരു ടേൺ ആണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുർത്താദ ഫോൾ. അവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അരിഡായിക്ക്. വളരെ ഈസിയായി 2 തവണയും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അവസാനം നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത ബോൾ ഗോൾ കീപ്പർ ജഡ്ജ്മെന്റ് തെറ്റി പോകുന്നു. പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവിടെ ഗോളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പുയ്യയുടെ മൈനസ് ആണ് ടു അമേയ് റാണൌടെ. രാഹുൽ ഭെക്കെ ഫോളിനൊപ്പം ഇന്ന് സെന്റർ ബാക്ക് സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ താരം രാഹുൽ ഭെക്കെ. വിഘ്നേഷ് ഡയഗണൽ ബോൾ, കാഷ്യോ ഗബ്രിയൽ, വിപിൻ സിംഗ്. വിപിൻ ലെഫ്റ്റിലാ പന്തെടുക്കുന്നു, ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ബ്രില്യന്റ് ക്രോസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഈഗോ റങ്കുളോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോക്സിനകത്ത്. വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫോർവേഡ് പാസ് നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം പന്തെടുത്തു അകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്ന 2 പ്ലേയേഴ്സുകളാണ് ഈഗോ റങ്കുളയും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് റെയ്നിയർ ഫെർണാണ്ടസിന്റെയും റൺ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ഗോളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. വിപിൻ സിംഗിന്റെ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വിപിൻ സിംഗ് ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ മാത്രം 4 മാച്ച് അദ്ദേഹം മുംബൈക്ക് വേണ്ടി 4 ഗോളുകളുടെ അസിസ്റ്റ്. ആ 4-ൽ ഒരെണ്ണം ഹാട്രിക്കാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 6-1 മുംബൈ ജയിച്ച മത്സരത്തിൽ വിപിൻ സിംഗിന്റെ ഹാട്രിക് ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഏക ഹാട്രിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ വിപിൻ സിംഗ് നേടിയ ഹാട്രിക്. വീണ്ടും ഒരു ബിൽഡപ്പ് നടത്തി മുന്നേറുള്ള ശ്രമമാണ് മുംബൈ സിറ്റി FC. ഇവിടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. വീണ്ടും പാസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വിപിൻ സിംഗ്. വിപിന്റെ ക്രോസ് വീണ്ടും ബോക്സിനകത്ത് ചാൻസ്. കാഷ്യോ ഗബ്രിയൽ സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻസ് ബൈ അപ്പുയ്യ. അപ്പുയ്യയുടെ ഷോട്ട്, നല്ലൊരു ഷോട്ട് ഉതിർക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ജേഴ്സി നമ്പർ 45 അപ്പുയ്യ. വീണ്ടും ഇവിടെ വിഘ്നേഷിന്റെ ഒരു ഫോർവേഡ് പാസ്, ഒരു ഫ്ലിക്കിംഗ് പാസ്. ആ പന്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രോസ്. അവിടെ അടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാലും സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ വോളിക്കാണ് ശ്രമിച്ചത് അപ്പുയ. ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ആ പന്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ എമർജിംഗ് പ്ലെയർ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഹീറോ ISL സീസണിലെ എമർജിംഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ നേടിയ താരമാണ് ലാലങ് മാവി അപ്പുയ. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഷോട്ടിൽ ആ എമർജൻസ് കണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. എമർജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുംബൈയുടെ മുന്നേറ്റം. റെയ്നിയർ ഫെർണാണ്ടസ് വരുന്നു പന്തുമായി വലതുഭാഗത്ത്. നല്ലൊരു ക്രോസ് അകത്തേക്ക് നൽകാനുള്ള അമയ് റാണൌഡെയുടെ ശ്രമം. റെയ്നിയർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ബോക്സിനകത്ത്. റെയ്നിയർ, അമയ് റാണൌഡെ, ക്രോസ് വരുന്നു. കാഷ്യോ ഗബ്രിയലിന്റെ ഹെഡർ പക്ഷേ ദുർബലമായ ഹെഡറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾ കീപ്പർ കമൽജീത്ത് അനായാസം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. റെയ്നിയർ പന്ത് വിങ്ങിലേക്ക് കൊടുത്തു. വീണ്ടും അവിടെ ആ പന്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മിസ് പാസിൽ നിന്നും അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു മുംബൈ സിറ്റി FCക്ക്. ഒരു ഫ്രീ ഹെഡറാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ഫോഴ്സ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഗബ്രിയലിന്. വീണ്ടും ഗബ്രിയൽ പന്തുമായി. സീസണിലെ 2ാമത്തെ ഗോൾ നേടുന്നു. മനോഹരമായ ഗോളുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാകുന്നു ഹീറോ ISL. സീസണിൽ 5 അസിസ്റ്റുകൾ ടീമിന് നൽകിയ, ഇതിനു മുൻപ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഒരു ഗോൾ നേടിയിട്ടുള്ള മിഡ്ഫീൽഡർ അഹമ്മദ് ജാഹോ, the Moroccan Eagle strikes for Mumbai. It's 1-1 in Moscow. വീണ്ടും ഗബ്രിയലിന്റെ ഒരു ആക്ഷനിൽ വളരെ ക്വിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ടേണും അതിനുശേഷം ഒരു പാസ്.
ഒരു ബനാന കിക്ക് തന്നെ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ക്വിക്കായ പാസിൽ ടേണിൽ തന്നെ 3 പ്ലെയേഴ്സുകൾ ബീറ്റനാകുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ചാൻസും കൊടുക്കാതെ കമൽജിത്ത് ഫുൾ ഡൈവ് അടിച്ചെങ്കിലും അവിടെ പന്ത് നെറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വണ്ടർഫുൾ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുന്നു അഹമ്മദ് ജാഹു. ആ ഷോട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാം take that jahu@yahoo.com. Odisha 1 Mumbai 1. മികച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുംബൈ സിറ്റി FC. ഷൈജു ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഗബ്രിയലിന്റെ ടേണാണ്. ആ ടേണിൽ 3 പ്ലെയേഴ്സുകളാണ് ബീറ്റനായി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്ന ജാഹുവിനെ വളരെ ആക്യുറസി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് അഹമ്മദ് ജാഹു. ഗ്രേറ്റ് കർവിംഗ് ഗോൾ. സുന്ദരമായ ഗോളുകളാണ്. ഇപ്പൊ മുംബൈക്ക് അനുകൂലമായ മറ്റൊരു ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കുറച്ച് അഹമ്മദ് ജാഹു ഗോൾ സ്കോറർ അത് മുമ്പിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു. അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും തർക്കവും. വീണ്ടും അരീഡായി കബ്രേറ വന്നിട്ട് റെഫറി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വന്നിട്ട് അത് ശരിയല്ല, കുറച്ചുകൂടി പുറകിലേക്ക് ഇറക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വന്ന പന്ത് തള്ളി ആ പന്തിനെ പുറകിലേക്ക് നിർത്തുന്നു. ഇവിടെ മുംബൈക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. ഓർക്കുക, ജാഹു 5 അസിസ്റ്റും ജാഹുവിന്റെ 5 അസിസ്റ്റും ഫ്രീ കിക്കുകളാണ്, സെറ്റ് പീസുകളാണെന്ന് ഓർക്കുക. മുർത്തദ ഫോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ. ജാഹുവിന്റെ ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്നും 2 ഗോളുകൾ ഓൾറെഡി ഹെഡറിലൂടെ മുർത്തദ ഫോൾ ഈ സീസണിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം. വീണ്ടും ഒരു ലോങ് ഫാറായിട്ടുള്ളൊരു ബോളാണ് മുർത്തദ ഫാളിനെ നോക്കി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ആ പന്തിന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു കമൽജിത്ത് സിംഗ്. ഓൾറെഡി മുർത്തദ ഫോൾ കബ്രേറയിലൂടെ